Good afternoon, students. Am I audible to you? Yes, ma'am. Did you watch chapter 9? All the videos? Did you watch the reduced syllabus, ma'am? Which I sent it to you? Say yes or no, students. Can you tell me the name of chapter 9? What is the chapter name? What is the chapter name, ma'am? Tuple sets and dictionary. Okay. Can you tell me what are the contents you have studied in chapter 5? Chapter 5 ல என்னெல்லாம் படிச்சீங்க? Python, ma'am. பைத்தான்ல என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் சாப்டர் 5ல படிச்சோம்? பைத்தான் தான். என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம்? What are the concepts you have studied in chapter 5? Nothing you could remember? படிச்சிருந்ததும் தெரியும் இல்லையா? Yes, ma'am. எஸ் மேம். எவன்டாவா? காமேஷா? Yes, ma'am. Tell me, Jeevita, what are the things you have studied in chapter 5? Chapter 5 பைத்தான்ல என்ன பார்த்திருப்பீங்க? இன்ட்ரடக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க. இன்ட்ரடக்ஷன், ஆப்பரேட்டர்ஸ், டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாமே சாப்டர் 5ல படிச்சிருப்பீங்க. Then chapter 6ல வந்து control structures படிச்சிருப்பீங்க. Sequence statements, alternative statements and iterative statements. Then chapter 7ல வந்து functions. Functionsனா என்ன? How to create a functions, how to define a functions, how to call a functions எல்லாமே chapter 7. And chapter 8ல வந்து strings. Okay. So பைத்தான்ல பாத்தீங்கன்னா all the inputs will be read as a strings தான். நீங்க என்ன input நீங்க டேட்டா கொடுத்தாலும் அது எல்லா டேட்டாவும் அது என்னவா ரீட் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரிங்ஸா தான் ரீட் பண்ணும். The string is immutable னு படிச்சோம். What is immutable? What do you mean by immutable? What is immutable? What do you mean by immutable? கிளாஸை கட் பண்ணிடலாமா? நான் கொஸ்டின் கேட்டு நான் அப்படியே வெட்டியா உட்காந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு இந்த கிளாஸ்? எடுத்து பார்த்து ஒரு ஆன்சர் பண்றதுக்கு கூட உங்களால முடியலையா? What is immutable? Are you all there or not? Ma'am, the elements which cannot be modified. Except Jeevita, others are all sleeping. Don't you feel shame for this? Only one girl is answering for all the question.
Then what are you people are doing? Shame on you idiots. Every classes the same thing is going on. That too already completed chapter, only from that only I am asking a question. That too you are not able to answer. Simply for the namesake you are writing something as a homework and you are just sending it. For the namesake only you people are doing it. You don't know the value of everything. Immutable means the value cannot be modified. That's all. Once it has saved means it is saved only. You cannot change, you cannot modify. That is immutable. So here in the 9th lesson, we have that is I have sent a video. You didn't watch the video. I have sent the video based on a list, tuple, set and dictionary. But as per your reduced syllabus, dictionary is not included. You have only list, tuples and sets alone. So no need to study the dictionary part. Okay, so you have to study only the 3 part alone. I've yesterday I've sent you one video also based on this. I'll send you one PDF also. PDF ஒரு இமேஜாவோ அனுப்பி வைக்கிறேன். அதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்கோ, உங்க டெக்ஸ்ட் புக் இருந்ததுன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ல மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட நோட் புக், கம்ப்யூட்டருக்குன்னு ஒரு நோட் புக் நீங்க அலாட் பண்ணிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல, நான் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த நோட் புக்ல இதை எழுதிக்கணும், என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குன்றதை எழுதிக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன், இன்னைக்கு சொல்றதுதான். ஸ்கூல் ரீஓபனுக்கு அப்புறமா நான் இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் படிக்க கூடாது, அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நான் வீடியோஸும் உங்களுக்கு அனுப்பிட்டேன், PDF இப்போ நான் உடனே கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு அந்த இமேஜும் அனுப்பி விட்டுறேன், எதெல்லாம் படிக்கணும்ன்றதை அனுப்பி விட்டுறேன். ஸோ அதை நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க, புக்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அது ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸும் நீங்களே தான் மார்க் பண்ண போறீங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறதே இல்லை. எல்லாமே ஸ்பூன் ஃபீடிங் கொடுத்தோம், அதை நீங்க ஸ்பூன் ஃபீடிங் வாங்குறதுக்கு தான் ரெடியா இருக்கீங்க. பட் அதுக்கப்புறம் ஸ்வாலோ பண்றது நீங்க தான் பண்ணணும், அதை கூட நீங்க பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங் நவ். உனக்கு வேணும்னா நீ ஆன்சர்ஸை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். So what is list? Jeevitha, tell me. Collection of elements. Collection of elements. Okay. So in C++ we have studied one concept like list. What is that concept? Tuple. C++. In C++. Array or concept படிச்சிருக்கோம் C++ல. Do you remember that? So array is used to store the sequence of data. Okay. So to store more than one value under a common name, array will be used. அதே array concept தான் வந்து இந்த list, tuple, sets and dictionary. But இதுல வந்து slight variations will be there. So list and tuple வந்து it stores in the sequence data type. ஆனா லிஸ்ட் வந்து இட்ஸ் mutable, so you can make all the changes in the list. பட் டப்பிள் வந்து இம்மியூட்டபிள், அதுல வந்து நம்ம எந்த சேஞ்சஸுமே அந்த டப்பிள்ல வந்து பண்ண முடியாது. இதுதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸா இங்க இருக்கும். ஓகே, ஸோ இயர் லிஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றதா இருந்தா the syntax for list is ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேரியபிள் நேம், இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட், அரேக்குமே நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணிருப்போம், அதே கான்செப்ட் தான் இங்க. ஸோ வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும். ஸோ இதுல C++ல பாத்தீங்கன்னா அரே வந்து இப்போ இன்டீஜர்னா எல்லாமே இன்டீஜர் டேட்டாவா இருக்கணும், இல்ல ஃப்ளோட்டா இருந்தா எல்லாமே ஃப்ளோட்டா இருக்கணும். பட் இங்க லிஸ்ட்னு அப்படி கிடையாது, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் நம்ம இங்க கொடுத்துக்கலாம். இட் ஷுட் நாட் பி த ஹோமோஜீனியஸ், ஹெட்ரோஜீனியஸா இங்க இருக்கலாம். ஸோ எவ்வளவு டேட்டாஸ் வேணாலும் நம்மளால இங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு 10, 23, 41, 75. ஸோ இதுதான் லிஸ்ட். இந்த லிஸ்டோட நேம் என்னன்னா மார்க்ஸ் நம்ம இங்க சொல்றோம். ஸோ இதை வந்து மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கிறோம், இந்த ஃப்ரூட்ஸ் லிஸ்ட்ல வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்க, இன்டீஜர்ஸ் தனியா கொடுத்துருக்காங்க, தென் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தனியா கொடுத்துருக்காங்க. பட் அப்படி இல்லாம ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி நம்மளால கொடுக்க முடியும். தென் எம்டியாவும் நம்மளால லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இங்க தேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஸோ இதுல பாருங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு, ஒரு இன்டீஜர் இருக்கு,
தென் அதுக்குள்ளேயே இன்னொரு லிஸ்டும் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்றோமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த லிஸ்ட் தான். ஸோ அந்த மெமரியில எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா இப்படி சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல தான் உங்களோட மெமரிஸ்ல வந்து நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும். நார்மலா ஒரு வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா மெமரியில எந்த லொகேஷன்ல வேணாலும் அது ஸ்டோர் ஆகலாம். ஸோ ஒரு டேட்டா இங்க ஸ்டோர் ஆகும், இன்னொரு டேட்டா இங்க, இன்னொரு டேட்டா அங்க, அந்த மாதிரி ஸ்கேட்டர்டா உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும். எதுவுமே வந்து சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல இருக்காது. பட் நீங்க லிஸ்ட், டப்பிள், செட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will be stored in the sequential order. ஆர்டரா தான் அது ஸ்டோர் ஆகும். This is a main advantages of using the list. So listனாலே we have to use only the square bracket here. Then so how to accessing the list? So list நம்ம create பண்ணிட்டோம். அந்த listல இருக்க contents எப்படி நம்ம access பண்ணலாம்னா using the index value. So indexன்றது it's nothing but position of the value. அந்த எலிமெண்ட் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. See for example இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு வேல்யூ 10, 23, 41, 75. இது ஒரு லிஸ்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது வந்து உங்களோட மெமரியில எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா இப்படிதான் பக்கத்துல நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் ஸ்டோர்ஸ் 10. ஓகே, ஸோ 10ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். தென் 23 வேல்யூ வில் பி ஸ்டோர். தென் 41, then 75. இந்த மாதிரி நமக்கு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் த பொசிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த இண்டெக்ஸ் ஒன்லி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0, 1, 2, 3 இப்படிதான் நமக்கு இங்க ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா, அதோட பொசிஷன். ஸோ இண்டெக்ஸ்ன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் பொசிஷன் ஆஃப் தி எலமெண்ட் ஹியர். இந்த என்டையர் எலமெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன நேம்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் இஸ் த நேம் ஹியர். ஸோ மார்க்ன்றத லிஸ்ட் நேமா நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ இதை வந்து நம்ம மார்க்ஸ் ஆஃப் 0 அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் 10 இயர். மார்க்ஸ் ஆஃப் 1, ஸோ இங்க வந்து மார்க்ஸ் பக்கத்துல ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ள நம்ம அந்த வேல்யூ கொடுக்கணும். மார்க்ஸ் ஆஃப் 2னு கொடுத்தோம்னா என்ன வேல்யூ நமக்கு ரெப்ரசென்ட் ஆகும்? which value will be represented in marks of 2? 41. 41. இது கூட ஜீவிதா தான் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? மத்த யாரும் ஆன்சர் பண்ண முடியாதா? ரவிசங்கர், are you there? ஹரிஹரன், are you all there or not? No boys are there? Is there any boys attending the class? One boy alone is there, Satyanarayanan. What is the value of marks of 3? 75. Marks of 3 கொடுத்த என்ன வேல்யூ வரும்? 75 here. Okay. So இது எல்லாமே நம்ம 0, 1, 2, 3 போகும்போது it starts from the left hand side. Left hand sideல இருந்து தான் அது ஆக்சஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுவே நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல ரைட் சைட்ல இருந்து வரும்போது அதோட பொசிஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா it will be in the negative way. So நெகட்டிவ்ல தான் அதோட பொசிஷன் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா -1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து வரும்போது ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வரும்போது நெகட்டிவ்ல இருக்கும். 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன்னா 0 வந்து நெகட்டிவ் நம்பரா இருக்காது இல்லையா? ஸோ அதனால 0 வராது. ஸோ -1, -2, -3 and -4. ஓகே, ஸோ நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னாலே இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மார்க்ஸ் ஆஃப் -2? The value of 41. marks -2, 41. Good. 41. Do you understand this? Any doubts here? No, ma'am. No, ma'am. ஸோ லிஸ்ட்ல வந்து கண்டென்ட் உங்களுக்கு இப்படிதான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தான். ஸோ ஈஸியா ஒரு லிஸ்ட் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு எலிமெண்ட்டை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த பொசிஷன் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாம எனக்கு எந்த வேல்யூமே பிரிண்ட் பண்ணணும்னா we can use a print statement here.
let's see the example. So இங்க பாத்தீங்கன்னா marks equal to 10, 23, 41, 75 கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ print marks of 0 அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்ப எந்த வேல்யூ மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும்? 0th பொசிஷன்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் இங்க பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ 0th பொசிஷன்ல என்ன வேல்யூ 10 தான் இருக்கும். இதுதான் 0th பொசிஷன் இல்லையா? ஸோ 0th பொசிஷன்ல என்ன வேல்யூ 10. ஸோ அந்த 10ன்ற வேல்யூ இங்க நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ சிங்கிள் எலிமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா ஆல்வேஸ் we have to give the list name and the square bracket குள்ள இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ எந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இங்க மென்ஷன் பண்றோமோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும். இட் இஸ் யூஸ் டு ஆக்சஸ் த சிங்கிள் எலிமெண்ட். இதுவே மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா we have to use a print. டைரக்டா பிரிண்ட் லிஸ்ட் நேம் கொடுத்தாலே போதும் என்டையருமே நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிடும். ஸோ இங்க பாருங்க marks of -1. So -1 நாலே it starts from the right hand side தான். So right hand sideல -1 வந்து உங்களுக்கு 75ன்றதுனால இங்க நமக்கு 75 னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. So let's see this. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க. அதுல வந்து what is the list? What is the name of the list here? What is the name of the list? Marks. Marks. How many data are there? How many data are there? How many 4 elements in the mark list? 4 elements. Okay. So என்ன பண்றாங்க? லூப் while loop மூலமா என்ன பண்றாங்க? இத டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. சோ நம்ம லூப்பிங் கான்செப்ட் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதே கான்செப்ட் தான். சோ I யோட வேல்யூ 0 னு எடுத்துக்கிறோம். while I less than 4. ஏன் I less than 4 னு கொடுக்கிறோம்? சோ இதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0 1 2 3 இப்படிதான் நமக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப I வந்து 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப 0 less than 4 தான். சோ இங்க 4 னு வரும்போது நம்ம கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடும். சோ அப்ப எது வரைக்கும் கண்டிஷன் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா 0 1 2 3 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ அதனால ஈஸியா நம்ம அந்த வேல்யூஸை நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் I வேல்யூ வந்து இங்க 0 னு இருக்கும். சோ 0 less than 4 கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ. சோ ட்ரூன்னு உடனே நமக்கு உள்ள வந்துட்டு print marks of I. சோ I யோட வேல்யூ என்ன? What is the value of I? 0. I value is 0. Okay. அப்ப marks of 0. Marks of 0 நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு? 10 ன்னு இருக்கு. அப்ப அந்த 10 ன்ற வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். Is it clear? So after that I equal to I plus 1. இப்போ first நமக்கு I first I யோட வேல்யூ 0 ன்னு இருக்கு. Then இங்க வந்துட்டு I யோட 0 வேல்யூ செக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இப்போ நமக்கு I யோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? 1 ன்னு இருக்கும். So 1 ன்னு வந்த பிறகு மறுபடியும் இந்த கண்டிஷன் செக் ஆகும். Now I value is what? What is the value of I? 1. 1 less than 4. What is the answer? True or false? True, ma'am. True. Condition true. Very good. So அப்ப என்ன ஆகும்? லூப் குள்ளர வந்து இங்க marks of 1. I யோட வேல்யூ 1. So marks of 1ல எந்த வேல்யூ இருக்கு? 23 இருக்கு. So 23 வந்து நமக்கு அவுட்புட்டா வரும். Then after that I யோட வேல்யூ இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும். Now I value become 2. So மறுபடியும் இங்க கண்டிஷனுக்கு வரும். இங்க செக் பண்ணோம் 2 less than 4. கண்டிஷன் is true. மறுபடியும் லூப் குள்ளர வரும். மார்க்ஸ் ஆஃப் 2ன்ற வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்க பிரிண்ட் ஆகும். மார்க்ஸ் ஆஃப் 2ல என்ன இருக்கு? 41 இருக்கு. So 41 நமக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. Then after that I equal to I plus 1. So இப்ப I யோட வேல்யூ என்னவாகும்? 3 ஆகும். மறுபடியும் இங்க கண்டிஷனுக்குள்ள போகும். 3 less than 4. கண்டிஷன் is true. So அப்ப என்ன ஆகும்? மார்க்ஸ் ஆஃப் I. So I யோட வேல்யூ என்ன நமக்கு? இங்க 3. அதனால இங்க என்ன ஆகும்? 3ல இருக்க வேல்யூ வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். மார்க்ஸ் ஆஃப் 3ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? 75 இருக்கு. So 75 நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகுது. Then after that I யோட வேல்யூ இப்ப என்னவாகும்? 4 ஆகும். So 4 ன்னு ஆன உடனே மறுபடியும் இங்க கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணும். 4 less than 4. What is the answer? False, ma'am. False. Condition is false. So false ஆனா மறுபடியும் லூப் குள்ளர போகுமா? போகாம லூப்பை விட்டு வெளியே வந்து. Do you understand this? Yes, ma'am. Is it Yes, clear? ma'am. This is the another way of accessing the elements from the list. Okay. So single element ஆவும் access பண்ணலாம். இந்த மாதிரி group of elements ஆவும் நம்மளால access பண்ண முடியும். இதை விட ஈஸியான மெத்தட் வந்து டைரக்டா பிரிண்ட்னு கொடுத்தாலும் ஃபுல்லாவே பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்றதா இருந்தா ரொம்ப சிம்பிள். ரிவர்ஸ்னாலே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் தான்.
ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டார்டிங்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும், ஐ ஈக்குவல் டு -1 எடுத்துக்கணும். ஸோ ஏன்னா நம்மளோடது வந்து இது -1 இருக்கும், -1, இது -2, இது -3, இது -4. ஓகே, ஸோ அப்படி வரும்போது நம்ம ரிவர்ஸ்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுனால நம்மளோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னவா எடுத்துக்கணும், -1 எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்போ -1 எடுக்கும் போது இங்க லெஸ் தென் 4 கொடுக்க கூடாது. ஏங்க லெஸ் தென் 4 கொடுக்க கூடாதுன்னா, பிகாஸ் ஆல்வேஸ் -1 லெஸ் தென் -4 தானே, அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால இட் ஷுட் பி கிரேட்டர், இங்கே கிரேட்டர் தான் கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கணும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம என்ன வர போறோம், -1, -2, -3, -4. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு போகணும். ஸோ அதனால -1 கிரேட்டர் தென் -4 இப்படினா தான் நம்ம கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகும். ஏன்னா பிகாஸ் -1 இஸ் கிரேட்டர் தென் -4 இல்லையா, அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ இங்கேயும் வந்து நமக்கு என்னவாகணும், -1ல இருந்து நெக்ஸ்ட் -2ன்னு போகணும். அப்போ -1 +1 கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது 0ன்னு ஆயிடும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன கொடுக்க கூடாது, +1 கொடுக்க கூடாது, -1 கொடுக்கணும். ஸோ அதனால இங்க இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க, i + -1. இது நீங்க வெறும் i -1 கூட கொடுக்கலாம், இப்படி கூட கொடுக்கலாம், i -1 கொடுக்கலாம். இப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும், ஐயோட வேல்யூ -1, இது -1, ஸோ ஐயோட வேல்யூ -2 ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து i -1 இப்படின்னு கொடுக்கலாம், இல்ல i + -1 இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த லாஜிக்கல் கான்செப்ட் தான். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்றதா இருந்தா இனிஷியலா ஐயோட வேல்யூ 0ன்னு வச்சுக்கணும். தென் i லெஸ் தென் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ நம்பர்ஸ் வந்து இங்க நம்ம கண்டிஷனை இங்க கொடுக்கணும். ஓகேவா, இது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். இதுவே ரிவர்ஸ் ஆர்டரா வந்ததுன்னா ஐயோட வேல்யூ -1ன்னு வச்சுக்கணும். தென் கண்டிஷன் வந்து i கிரேட்டர் தென் மைனஸ்ல மேக்ஸிமம் வேல்யூ வேணுமோ அந்த வேல்யூ இங்க கொடுக்கணும். Do you understand this? Do you understand this? Any doubts here? No ma'am. Any doubts? No ma'am. So it's just similar to the arrays only. Okay, array concept மாதிரி தான் நமக்கு இருக்குது. Okay, the next one we have a functions. Okay, so list oda length நம்ம find out பண்ணோம்னா we have a function that is len function. So len ன்னு கொடுத்துட்டு list oda name கொடுத்தாலே போதும், அதுல எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த அத்தனை எலிமெண்ட்ஸையும் அது டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க நிறைய ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ எவ்வளவு லிஸ்ட்னு உங்களுக்கு கண்டிஷன்ல போட தெரியல. இப்போ நம்ம 4 நம்பர்ஸ்ன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம், ஈஸியா i less than 4ன்னு போட்டோம். பட் எனக்கு வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தெரியல, எனக்கு டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், லென்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லென் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்டோட நேம் இப்படி கொடுத்தாலே போதும். ஸோ இந்த லென் ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா, ஹவு மெனி எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த பர்டிகுலர் லிஸ்டோ அதை நமக்கு நம்பர்ல டிஸ்பிளே பண்ணும். இப்போ 4 இருந்தா 4ன்னு டிஸ்பிளே பண்ணும், 5 எலிமெண்ட்ஸா இருந்தா நமக்கு 5ன்னு டிஸ்பிளே பண்ணும். Do you understand this? Yes ma'am. Yes ma'am. Then accessing the elements using the for loop here. இப்போ நம்ம while loopல போடும்போது நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஏன்னா while loopல வந்து நம்ம இனிஷியல் வேல்யூ இங்க கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க கண்டிஷனை இங்க மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், தென் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம ஐட்டரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இந்த 3 கான்செப்டுமே வந்து நம்ம while loopல கொடுக்கணும். ஸோ இதை விட ரொம்ப ஈஸியான ப்ரொசீஜர் எதுன்னா ஃபார் லூப் தான் ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எல்லா கண்டென்ட்டுமே டிஸ்பிளே பண்ண முடியும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார் இண்டெக்ஸ் இன் லிஸ்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபார் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0னா 0ன்னு கொடுத்தா போதும். ஸோ இல்ல நம்ம அங்க வேரியபிள் நேம் கூட இங்க கொடுத்துக்கலாம். இங்க ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் நேம் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸ் இன் லிஸ்டோட நேமை கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கண்டென்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ வைல் லூப்பை விட ஃபார் லூப்பை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கண்டென்ட்டை டிஸ்பிளே பண்றது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். இங்க பாருங்க. So what is the name of the list here? Marks. Marks in the list. How many elements are there? 5 ma'am.
5 elements ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸ்ன்னு மார்க்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எக்ஸ்ன்றது தான் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. மார்க்ஸ்ன்றது லிஸ்ட். ஸோ அந்த மார்க்ஸ்குள்ள எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இதை ரேஞ்சாக எடுத்துக்கும். ஸோ ஃபார்லேயே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், ஃபாரோட சின்டெக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் ரேஞ்ச் தான் படிப்போம். ஓகே, ரேஞ்ச்னாலே அதில் என்ன இன்க்ளூட் ஆகும், ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எண்ட் வேல்யூ அதுவா டிட்டர்மைன் பண்ணும். தென் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா இனிஷியலா எக்ஸோட வேல்யூ அது என்னன்னு எடுத்துக்கோம்னா 0 தான் எடுத்துக்கும். ஸோ 0லேருந்து மார்க்ஸ்ல எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கோ, எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் வரைக்குமே அது ரீட் பண்ணும். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0th பொசிஷன். ஸோ 0th பொசிஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மார்க்ஸ்ல எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அதுவா ரேஞ்ச்னால என்னது, அதுவா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எந்த லெசன்ல, 6th லெசன்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ரேஞ்சோடது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ அண்ட் எண்ட் வேல்யூ அண்ட் சீக்வன்ஸ் வேல்யூ, அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் ஆகும். ஸோ 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ எலமெண்ட்ஸையும் அது பிரிண்ட் பண்ணிடும். ஸோ அதை வெறும் பிரிண்ட் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தாலே போதும். ஃபர்ஸ்ட் 0th பொசிஷன்ல இருக்க வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், அப்புறம் செகண்ட் பொசிஷன், அப்புறம் தேர்ட் பொசிஷன். இதை மாதிரி எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலமெண்ட்ஸையும் இது பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ when compared to the while loop, the for loop is very easy to access the list elements. The next one, changing the list elements. Actually list வந்து mutable. Mutableனாலே என்னன்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். எந்த மாடிஃபிகேஷன் வேணாலும் நம்மளால பண்ண முடியும். இம்மியூட்டபிள்னா தான் நம்மளால எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த வேல்யூவை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை கொடுத்துட்டு நாம ஈஸியா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, இங்க மை லிஸ்ட்ல வந்து 2 4 5 8 10 இருக்கு. ஸோ நான் பிரிண்ட் எக்ஸ் இன் மை லிஸ்ட் பிரிண்ட் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா நம்மளோட என்டையர் கண்டென்ட்டுமே இங்க அவுட்புட்டா வரும். 2 4 5 8 10ன்றது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். இதுல மை லிஸ்ட் 2 ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இதுல எந்த கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஆகும், கேன் யூ டெல் மீ? மை லிஸ்ட் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு 6ன்னு கொடுக்குறேன். அப்ப எந்த கண்டென்ட் இங்க 6ஆ சேஞ்ச் ஆகும்? My list 2 na what is the value? My list 2 na அது என்ன வேல்யூவா இருக்கும்? இந்த லிஸ்ட்ல அது என்ன வேல்யூ? 5. Good. The value 5 தான் my list of 2 ன்னு கொடுக்கிறோம். Because இதோட பொசிஷன் 0, இதோட பொசிஷன் 1, இதோட பொசிஷன் 2, இதோடது 3, இதோடது 4. ஓகே, ஸோ அப்போ மை லிஸ்ட் ஆஃப் 2ன்னும் போது 2 பொசிஷன்ல இருக்க 2 இண்டெக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூ என்னது 5. ஓகே, ஸோ அந்த 5 தான் நம்ம என்னவா சேஞ்ச் பண்றோம்னா 6ஆ சேஞ்ச் பண்றோம். மை லிஸ்ட் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு 6ன்னு கொடுக்குறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மை லிஸ்ட்ல செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்க, அதாவது லிஸ்ட் 2 இண்டெக்ஸ்ல இருக்க பொசிஷன்ல இருக்க வேல்யூவை அது என்னவா சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னா 6ஆ சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ஆல்ரெடி 5ன்னு இருக்க வேல்யூ இப்போ என்னவா சேஞ்ச் ஆகும், 6ஆ இங்க சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும்போது நமக்கு என்ன அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே ஆகும்னா 2 4 6 8 10. இதுதான் நமக்கு அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே ஆகும். Do you understand this? Yes, ma'am. இல்ல, இதுக்கு அவுட்புட் யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை லிஸ்ட்ல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா 1 3 5 7 9 இருக்கு. ஸோ இதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0 1 2 3 4 இருக்கு. இப்போ இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மை லிஸ்ட் 0:5 0:5. நம்ம ஆல்ரெடி இதை படிச்சிருக்கோம், ஸ்லைசிங்ல நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? 0ன்றது ஸ்டார்ட் வேல்யூ, 5ன்றது எண்ட் வேல்யூ. ஸோ ஆல்வேஸ் நம்ம பைத்தான் வந்து எண்ட் வேல்யூவை இன்க்ளூட் பண்ணுமா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுமா? என்ன பண்ணும் பைத்தான்? எண்ட் வேல்யூவை இன்க்ளூட் பண்ணுமா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுமா? எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும். இப்போ 0:5ல ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பொசிஷன் 0, start from the position 0, it will not end at the position 5. It will end at which position? 4. It
it will end at 4. Okay, அப்ப இது என்னவா எடுத்துக்கணும் 0 to 4 தான் அதோட ரேஞ்சா எடுத்துக்கும். ஓகேவா? So 0 to 4 இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க சிங்கிள் வேல்யூவா சேஞ்ச் பண்றாங்க இல்ல 0 to 4 வரைக்கும் அவங்க வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்றாங்க. அப்ப கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவா அது எடுத்துக்கும். 0th பொசிஷன்ல அது என்ன வேல்யூவா ஸ்டோர் பண்ணுதுன்னா 2ன்னு ஸ்டோர் பண்ணும். தென் 1 இண்டெக்ஸ்ல 4 ஸ்டோர் பண்ணும், 2 இண்டெக்ஸ்ல 6 அண்ட் 3 இண்டெக்ஸ்ல 8, 4 இண்டெக்ஸ்ல 10 ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஆல்ரெடி இருந்த எல்லா வேல்யூஸ்மே ஓவர் ரைட் ஆகி இந்த நியூ வேல்யூ தான் இப்போ ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஸோ அதனால தான் நம்ம லிஸ்ட் என்ன சொல்றோம் மியூட்டபிள். நம்ம ஈஸியாக நம்ம வேல்யூஸை வந்து இல்லை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஒரு சிங்கிள் வேல்யூவும் நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் மல்டிபிள் வேல்யூஸ்மே நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகே, then adding more elements in the list. Okay, adding single elements or more elements in the list. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல போயிட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றதா இருந்தால் அந்த பொசிஷனை கொடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் எலமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்றதுக்கு நமக்கு 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அப்பெண்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு, எக்ஸ்டெண்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அப்பெண்ட் மெத்தட்னால என்ன பண்ணணும்னா ஆல்வேஸ் இட் ஆட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்ட் தான். ஆல்ரெடி இருக்கிற லிஸ்ட்ல எண்ட்ல ஜாயின் பண்றது தான் அப்பெண்ட். எக்ஸ்டெண்ட்னா என்ன பண்ணணும்னா மல்டிபிள் வேல்யூஸை எண்ட்ல ஆட் பண்ணணும்னா எக்ஸ்டெண்டை யூஸ் பண்ணலாம். அப்பெண்ட் வந்து சிங்கிள் வேல்யூவை மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா இப்போ சிங்கிள் வேல்யூவை நான் லாஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்னா அப்பெண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் 90 அப்படின்னு கொடுத்தனா என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி 34, 45, 848 இருக்கு. அதுக்கடுத்து என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் 90ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ சிங்கிள் எலமெண்ட்டை லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணோம்னா அப்பெண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகும். எக்ஸ்டெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் 71, 32, 29 கொடுக்க முடியாது. இயர் we have to use the square bracket also. மல்டிபிள் வேல்யூஸ் பண்ணும்போது இந்த bracket குள்ள we have to mention the square bracket. ஓகே, ஸோ மல்டிபிள்னாலே லிஸ்ட், அதனால ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வேல்யூஸை ஆல்ரெடி இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூவோட நமக்கு ஜாயின் பண்ணி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்பண்டும் எக்ஸ்டெண்டும் வந்து லாஸ்டா தான் ஆட் ஆகுது. இன் பிட்வீன்ல எனக்கு ஆட் ஆகணும்னா விச் கமாண்ட் வில் பி யூஸ்ட்னா இன்சர்ட் கமாண்ட் வில் பி யூஸ்ட். ஸோ இந்த இன்சர்ட்ல இன் பிட்வீன் பொசிஷன்ல ஆட் பண்ணும்போது எந்த பொசிஷன் நீங்க ஆட் பண்ணணுமோ தட் பொசிஷன் ஆல்சோ ஷுட் பி மென்ஷன்ட் ஹியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா மை லிஸ்ட்ல வந்து இதுதான் நமக்கு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ இது வந்து 34, 98, 47 கண்ணன், கௌரி சங்கர், லெனின், ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மை லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட் 3, ராமகிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பனா எந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூல ராமகிருஷ்ணன் ஸ்டோர் ஆகும் 3ன்ற இண்டெக்ஸ்ல ராமகிருஷ்ணன் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மை லிஸ்ட் 3 here except Jeevitha? What is the value of my list 3? What is the value of my list 3? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, you just tell me. Kannan. Kannan, very good. ஏன்னா first position 0, 1, 2, 3 இப்படிதான் இருக்கும். அப்ப 3 பொசிஷன்ல என்ன வேல்யூ இருக்கு கண்ணன்ற வேல்யூ இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா ஓவர் ரைட் பண்ண போல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்சர்ட் தான் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு 3 மெம்பர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ 3 மெம்பர்ஸ்ல ஒருத்தனை ஜாயின் பண்ணும் போது நியூவா ஒருத்தன் ஜாயின் ஆகிட்டு எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மூவ் ஆகி போவாங்க. அதே கான்செப்ட் தான் இங்க. ஸோ 3rd பொசிஷன்ல நியூவா ஒரு கண்டென்ட் ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் ஆகிட்டு ஏற்கனவே இருக்கிறது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மூவ் ஆகும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மை லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட் 3, ராமகிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப இந்த 3 பொசிஷன்ல எந்த வேல்யூ இன்சர்ட் ஆகும் ராமகிருஷ்ணன் இன்சர்ட் ஆகும். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ஸோ இயர்லியரா இதுதான் அவங்களோட வேல்யூ இருந்தது. ஓகே, இப்ப 3rd பொசிஷன்ல ராமகிருஷ்ணன் இன்சர்ட் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடா இங்க மூவ் ஆயிருக்கு. கேன் யூ see that? Do you understand this? Yes, ma'am. It's a very important 5-mark question. How will you add elements in the list in Kepanga? So what are the 3 functions you have to write?
What are the three functions to add a single element? Which function will be used? Append. Append. To add a multiple element? Extend. Extend. To insert a element? Insert. 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 Okay. So insert பண்ணும்போது மட்டும் position ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay. The next one is deleting the elements. So நம்ம elements நம்மளால delete பண்ண முடியும். So அந்த elements delete பண்றதுக்கு 3 functions யூஸ் பண்ணிக்கலாம். del ன்னு ஒன்னு இருக்கு, remove ன்னு ஒன்னு இருக்கு, pop ன்னு ஒன்னு இருக்கு. So எப்படி எல்லாமே delete பண்ணலாம்ன்றத பார்க்கலாம். Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா del வந்து பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்ஸையும் நம்மளால delete பண்ண முடியும். அப்படி delete பண்றதா இருந்தா del அந்த லிஸ்டோட நேம் அண்ட் பொசிஷன் இப்படி கொடுத்தா போதும். அந்த பொசிஷன்ல இருக்க வேல்யூ வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம். திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட். ஓகே. தென் அனதர் மெத்தட், எனக்கு வந்து ரேஞ்சஸ் வச்சு டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 1:3 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்க வரைக்கும் அதை டெலீட் பண்ணும்? 2 ma'am. வெரி குட் ஷாகேஷ். ஸோ 1ல இருந்து 2 பொசிஷன்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் இது டெலீட் பண்ணும். ஓகே. This is another method. So single elements ஆவும் delete பண்ணலாம், group of elements ஆவும் delete பண்ணலாம். மொத்தமாவும் நம்மளால delete பண்ண முடியும். வெறும் del ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா entire thingமே delete ஆகும். So del லிஸ்டோட நேம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா எதுவுமே பொசிஷனை மென்ஷன் பண்ணல, இண்டெக்ஸை மென்ஷன் பண்ணல, ரேஞ்சை மென்ஷன் பண்ணல. மென்ஷன் பண்ணாம del அந்த லிஸ்டோட நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்ல எவ்வளவு வேல்யூஸ் இருக்கோ அத்தனை வேல்யூஸ்மே அதை delete பண்ணிடும். This is the last method. Okay. Then the next one, remove ன்னு ஒரு function இருக்கு. So remove function எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா sometimes உங்களுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூவே தெரியல. இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸ் del எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருப்போம். del 1 ன்னு கொடுத்துருப்போம், del 1:3 அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்போம். இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவே தெரியல, எனக்கு வேல்யூ மட்டும் தான் தெரியும், அதை வச்சு என்னால டெலீட் பண்ணணும் டேட்டாவை அப்படின்னா நம்ம இந்த ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்குன்னு தெரியுது, இதுல பர்டிகுலரா லெனின்ற வேல்யூவை மட்டும் நான் டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரிமூவ் பிராக்கெட் குள்ள லெனின்னு கொடுத்தாலே போதும். ஸோ ரிமூவ் கொடுத்துட்டு இந்த பிராக்கெட் குள்ள நம்ம லெனின்னு கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லெனின்ற டேட்டா வந்து டெலீட் ஆயிடும். அதே மாதிரி ஸோ எந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம ரிமூவ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா whenever you are not aware of the index value. ஸோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூவே உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரிமூவ் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த வேல்யூவை மென்ஷன் பண்ணணும். அது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரிங்காகவும் இருக்கலாம், என்ன இருக்கோ அது நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெலீட் ஆயிடும். ஓகே. அதே மாதிரி நமக்கு பாப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸோ பாப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இந்த பாப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம பொசிஷன் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து நம்ம டெலீட் பண்ணலாம். பட் இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் பாப்லன்னா அது என்ன வேல்யூவை டெலீட் பண்ணுச்சோ அந்த வேல்யூவை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாப் 1ன்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 1ன்றது இண்டெக்ஸ் தான். ஸோ லிஸ்ட்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் 1ன்ற பொசிஷன்ல இருக்க வேல்யூ அதை டெலீட் பண்ண போகுது. ஸோ டெலீட் ஆன பிறகு அது டிஸ்பிளே பண்ணும், என்ன வேல்யூ அதை டெலீட் பண்ணுச்சோ அந்த வேல்யூ அதை டிஸ்பிளே பண்ணும். இதுதான் பாப்போட ஸ்பெஷாலிட்டி. Do you understand, ma? Yes ma'am. Then clearன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. கிளியரை யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணும்னா ஆக்சுவலா டெலீட் யூஸ் பண்ணோம்னா என்டையர் லிஸ்டையே டெலீட் பண்ணிடும். இப்போ டெல் மை லிஸ்ட்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ டெல் மை லிஸ்ட்னு கொடுத்தேன்னா அந்த மை லிஸ்ட்னு ஒரு லிஸ்டே மெமரியில இருந்து ஃபுல்லாவே டெலீட் பண்ணிடும். ஓகே. கண்டென்ட்டையும் டெலீட் பண்ணிடும், அந்த வேரியபிளையும் டெலீட் பண்ணிடும். அதுதான் டெல். இதுவே நான் கிளியர்னு கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா வெறும் அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் தான் டெலீட் பண்ணும், பட் நாட் த மெமரி ஸ்பேஸ். அதாவது இப்போ மை லிஸ்ட்ல நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த கிளியர் என்ன பண்ணோம்னா வெறும் அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் தான் டெலீட் பண்ணும். இங்க என்னென்ன கண்டென்ட் இருந்தா அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் டெலீட் பண்ணிட்டு இந்த மை லிஸ்ட்ன்ற லிஸ்ட் மெமரியில அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் இருக்கும். நீங்க மறுபடியும் இதுல டேட்டாஸ் ஆட் பண்ணணும்னா கூட உங்களால ஆட் பண்ணிக்க முடியும். பட் டெலீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேனாட் டு இட் அகைன். மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். Can you understand the difference between the delete and clear?
delete யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா பெர்மனண்டா அந்த வேரியபிளையும் delete பண்ணிடும், அந்த வேரியபிள்குள்ள இருந்த எலிமெண்ட்ஸையும் delete பண்ணிடும். பட் நீங்க கிளியர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வெறும் எலிமெண்ட்டை மட்டும் தான் delete பண்ணும், வேரியபிளை delete பண்ணாது. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next one வந்து range value. ஸோ ரேஞ்ச் வேல்யூ வச்சு கூட நம்மளால இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ரேஞ்ச்னாலே ஸ்டார்ட் வேல்யூ, எண்ட் வேல்யூ அண்ட் ஸ்டெப் வேல்யூ தானே. ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு சீரீஸ் மாதிரி கூட நம்மளால டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் 1,11னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1. 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எந்த வேல்யூ வரைக்கும் அதை டிஸ்பிளே பண்ணுவோம்? 1,11 கொடுத்தா 10 வரைக்கும். வெரி குட். இது 2, 11, 2 அப்படின்னு கொடுக்குறோம். அப்பனா இது ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? What is the start value? What is the start value here? 2, 11, 2. What is the start value here? 2, ma'am. Start value. Which is the end value here? Which is the end value? Which is the end value? 10. Which is the end value? 10. So how the values will be incremented here? How the values will be incremented by 1 or 2? 2, ma'am. By 2 to 1 increment ஆகும். So first 2 வரும், அதுக்கப்புறம் 4, 6, 8, 10 இந்த மாதிரி நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். Do you understand this? So இந்த மாதிரி சீரீஸ்க்கு கூட நம்ம வந்து லிஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Do you understand more? Then the next one is list comprehensions. ஸோ இந்த கான்செப்ட் பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முறை உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்பாங்க, 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல, 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் லிசன். ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டபுள் ஸ்டார். வாட் இஸ் த டபுள் ஸ்டார்? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் டபுள் ஸ்டார். வாட் இஸ் திஸ்? டபுள் ஸ்டார் ஆப்ரேட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? What is the use of double star? Multiplication. Single star and the multiplication. Double star இருந்ததுன்னா power. It is a power. Okay, it is called as a power function. Power value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா டபுள் ஸ்டாரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு சீரீஸை கண்டுபிடிச்சு அந்த சீரீஸை லிஸ்ட்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ண போறோம். ஸோ எது லிஸ்ட்? இங்க ஸ்கொயர்ன்றது தான் லிஸ்ட். ஸோ ஸ்கொயர்னு ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, எந்த வேல்யூமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணல. ஸோ இந்த ரேஞ்சை வச்சு தான் நம்ம அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் 1,11 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கும்? 1,11னாலே இட் இஸ் 1 to 10ன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 10 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா இங்க 1ஆ இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் முடிச்ச பிறகுதான் இந்த பார்ட் நமக்கு இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ 1ன்னு எடுத்துக்கும். ஸோ 1லேருந்து 10 வரைக்கும் நமக்கு இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ 1 அந்த அசியூம் ஆன பிறகுதான் நமக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே வரும். ஸோ எக்ஸ் பவர் 2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 1 பவர் 2ன்னு அர்த்தம். ஓகே, தட் இஸ் 1 ஸ்கொயர்னு அர்த்தம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 1 ஸ்கொயர்? 1. அந்த 1ன்றது தான் இந்த ஸ்கொயர்ல, அதாவது இந்த ஸ்கொயர்ஸ்ன்ற லிஸ்ட்ல 1ன்னு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாகும்? 2ன்னு இருக்கும். மறுபடியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 2ன்னு வரும்போது 2 ஸ்கொயர்னு வரும். அப்போ நமக்கு 2 ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து 4. அப்போ 4ன்றது இங்க ஸ்கொயர்ன்ற லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு 3ன்னு இருக்கும்.
So 3 square. So 3 square பண்ணுவோம். So 3 square பண்ணனா we'll get the answer 9. So 9 வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆகும். புரியுதா? இது எப்படி பண்ணனும் புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So இந்த மாதிரி சீரீஸ் கண்டுபிடிச்சு அந்த சீரீஸை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லிஸ்ட்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். Okay, so these are the many functions available in the list. So copying the functions இருக்கு. Using a copy function you can copy the content. ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்க கண்டென்ட்டை காப்பி பண்ணி வேற ஒரு வேரியபிள்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். Then count யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா it returns a number of similar elements present in the list. Okay, ஒரே மாதிரி இருக்க elements இப்ப பாத்தீங்கன்னா 36 12 12 இருக்கு. அந்த இடத்துல நான் கவுண்ட்னு கொடுத்தேன்னா கவுண்ட்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணாது, எந்த எலிமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டடா இருக்கும் சேமா இருக்கும் அதோட அக்கரன்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா 12 வந்து how many டைம்ஸ் இங்க வந்திருக்கு 2 டைம்ஸ் இருக்கு. அப்ப நான் கவுண்ட் ஆஃப் 12ன்னு கொடுத்தேன்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் 2ன்ற ஆன்சர் வரும். Do you understand this? Then இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணனா இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. எந்த எலிமெண்டோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு இது இண்டெக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம். இன்கேஸ் ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் சேமா இருக்கு அப்படின்னும் போது எந்த இண்டெக்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸோட இண்டெக்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் ஆகும். இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 பாத்தீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் இங்க அக்கர் ஆயிருக்கா. அப்ப நான் வெறும் my list dot index 12ன்னு கொடுத்தேன்னா 12ஓட ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் பொசிஷன் என்ன 1. அந்த 1 தான் நமக்கு இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணும். The next one is reverse. Reverse என்ன பண்ணும் ரிவர்ஸா டிஸ்ப்ளே பண்ணும். 12 23 36 ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். சார்ட் வந்து சார்ட்டிங் பண்ணும், அரேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு சார்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகும். Do you understand this? Then Yes, ma'am. max function யூஸ் பண்ணிட்டு you can return the maximum value in the list. min யூஸ் பண்ணிட்டு minimum value. sum யூஸ் பண்ணோம்னா லிஸ்ட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணும். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த 9th சாப்டர். ஸோ இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். தென் டப்பிள்ஸ் மட்டும் முடிச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் செட் முடிஞ்சு இப்ப பாக்குறேன், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். tuple is also used to store the sequential data தான். பட் லிஸ்ட்டுக்கும் டப்பிள்க்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டப்பிள் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி லிஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். டப்பிளை வந்து பராந்தசிஸ் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவோம். தென் லிஸ்ட் வந்து இட் இஸ் மியூட்டபிள். மியூட்டபிள்னா என்ன, இட் கேன் பி சேஞ்சபிள்னு அர்த்தம். மியூட்டபிள்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட். பட் டப்பிள் வந்து இட் இஸ் இம்மியூட்டபிள். இம்மியூட்டபிள்னா யூ கேனாட் மேக் எனி சேஞ்ச். இப்போ லிஸ்ட்ல பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம், சேஞ்ச் பண்ணோம், அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூவை நம்ம டெலீட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணோம், எல்லாமே பண்ணோம் இல்லையா. பட் டப்பிள்ல வந்து அது எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியாது. இதுதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி லிஸ்ட் அண்ட் தி டப்பிள். ஸோ டப்பிள் கிரியேட் பண்றது இங்க பாருங்க, இங்க இப்படிதான் டப்பிளை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டப்பிள்ன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லை வெறும் பிராக்கெட் கொடுத்தும் கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பிராக்கெட் கொடுத்தும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு வேரியபிள் நேம் பிராக்கெட் கொடுத்தும் இந்த மாதிரி நம்ம டப்பிளை கிரியேட் பண்ணலாம், எம்டியாவும் கிரியேட் பண்ணலாம். தென் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் டப்பிள்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். தென் அது பிரிண்ட்னு கொடுத்தாலே போதும், பிரிண்ட் டப்பிளோட நேம் கொடுத்தாலே போதும், என்ன நேமோ அந்த நேம் இப்படி கொடுத்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டப்பிள்ல இருக்க கண்டென்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஸோ ஒரு டப்பிள் ஆக்சஸ் பண்ண எப்படிலாம் டப்பிள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்கு. ஸோ இதுலயே வந்து நம்ம இந்த ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எண்ட் வேல்யூ, இதை கொடுத்தோம் நம்ம எந்தெந்த பார்ட் வேணுமோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எலிமெண்ட்ஸ்னா அந்த எலிமெண்ட்ஸை கொடுத்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதாவது இந்த இடத்துல பாருங்க, டப்பிள்ல கிரியேட் பண்ணும் போது பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணிருப்போம். பட் அதோட பொசிஷன் ஆக்சஸ் பண்ணும் போது இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எப்பெல்லாம் நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை யூஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை கொடுத்து யூஸ் பண்ணணும்.
தென் டப்பிளோட என்டையர் கண்டென்ட்டை delete பண்றதுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. சிங்கிள் கண்டென்ட்டை நம்மளால delete பண்ண முடியாது, பட் யூ கேன் delete தி என்டையர் கண்டென்ட். என்டையர் கண்டென்ட்டை delete பண்றதுக்கு இதுதான் சின்டெக்ஸ். டெல் டப்பிளோட நேம் இது கொடுத்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டப்பிள்ல இருக்க என்டையர் எலிமெண்ட்ஸும் நமக்கு இங்க delete ஆயிடும். டப்பிள்ல வந்து நம்மளால மாடிஃபை பண்ண முடியாது. அப்படி பட் நமக்கு ரீப்ளேஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி வேணா நம்ம இங்க பண்ணலாம். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ். அதாவது சேம் டைம்ல யூஸ்வலா பார்த்தோம்னா ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளை தான் நம்ம இப்படி அசைன் பண்ணுவோம் இல்லையா? பட் இந்த டப்பிள்ன்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணோம்னா மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸை சைமல்டேனியஸா நம்மளால அசைன் பண்ண முடியும். அந்த கான்செப்ட் தான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஏபிசினா ஃபர்ஸ்ட் 34 ஏல ஸ்டோர் ஆகும், 90 பில ஸ்டோர் ஆகும், 76 வந்து சில ஸ்டோர் ஆகும். கரஸ்பாண்டிங் ஆர்டர்ல நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இந்த பர்பஸ்க்கு we can use a tuple here. So nested tuple na inside the tuple you can create the another tuple also. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வினோதினி 12F 98 அப்படின்ற ஒரு ரோ அது ஒரு டப்புலா கிரியேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் சௌந்தர்யான்றது இன்னொரு டப்புலா கிரியேட் ஆகும். தென் தாரணின்றது இன்னொரு டப்புலா கிரியேட் ஆகும். தென் சாய்ஸ்ரீன்றது இன்னொரு டப்புலா கிரியேட் ஆகும். ஸோ இதோட இண்டெக்ஸ் டாப்பர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 0, 1, 2, 3 இந்த ஆர்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும். பட் டாப்பர்ஸ் ஆஃப் 0ல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் 0, 1, 2 அந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகும். லைக் அ மேட்ரிக்ஸ். மேட்ரிக்ஸ் இப்படி தானே இருக்கும் உங்களுக்கு. சாரி, மேட்ரிக்ஸ் நீங்க எப்படி கொண்டீங்க? You will draw matrix like this here. ரோ பை ரோவா இங்க ஒரு வேல்யூ இங்க ஒரு வேல்யூ இங்க ஒரு வேல்யூ இப்படி தானே நீங்க மேட்ரிக்ஸ் டிரா பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ரோவா எடுத்துக்கும், 0, 1, 2 ரோவா எடுத்துக்கும். காலம் வந்து 0, 1, 2 இது காலமா எடுத்துக்கும். அதே கான்செப்ட் தான் இங்க. ஸோ டாப்பர்ஸ்ன்ற ஒரு டப்பிள் இருக்கு, அந்த டப்பிள்குள்ள இன்னொரு டப்பிளை நாம கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டப்பிளும் வந்து 0, 1, 2 ரோ ஆர்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த டப்பிள்லயே மறுபடியும் நமக்கு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து அது காலமா எடுத்து. இல்ல வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். நீங்க வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். நான் இங்க சொல்றது எல்லாமே ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஃபார் ரீகலெக்ஷன்ஸ் ஒன்லி. தென் செட் பாத்தீங்கன்னா கர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்றது தான் செட். நீங்க செட் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, உங்களோட லோயர் கிளாஸஸ்லயே செட்டை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. செட்டுக்கும் லிஸ்ட் டப்பிள் இதுக்குள் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, லிஸ்டும் டப்பிளும் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டரா ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, 0, 1, 2, 3 இந்த மாதிரி ஆர்டரா ஸ்டோர் ஆகுறது தான் லிஸ்டும் டப்பிளும். பட் செட் வந்து அப்படி ஸ்டோர் ஆகுது, இட் இஸ் தி அன்ஆர்டர்ட். எங்க வேணாலும் வேல்யூ வந்து அதுவா சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ செட்டை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு தேர் இஸ் நோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு முறை வேற வேற எலிமெண்ட்ஸா தான் அது டிஸ்பிளே பண்ணும். இதுதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி செட் அண்ட் லிஸ்ட். ஓகே, லிஸ்ட்னு சொல்லலாம், டப்பிள்னு சொல்லலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா செட்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் another important 5 mark question. என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ்னா யூனியன் ஆப்ரேஷன்ஸ். இது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா, யூனியன் ஆப்ரேஷன்ல என்ன பண்ணும்? வாட் இஸ் யூனியன் ஆப்ரேஷன்? யூனியன் என்ன பண்ணும்? கம்பைன் பண்ணும். இப்ப ரெண்டு செட் இருக்கு, இப்போ செட் ஏ இருக்கு, செட் ஏ செட் பின்னு இருந்தா இதுல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்றதுதான் யூனியன். ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா செட் ஏல 2, 4, 6, 8 இருக்கு, செட் பில ஏபிசிடி இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு நம்ம யூனியன் யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு என்ன சின்டெக்ஸ்னா ஒரு லைன், இதுதான் சிம்பிள் யூஸ்டு ஃபார் தி யூனியன். ஓகே, ஸோ இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஓகே, தென் இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன? காமன் எலிமெண்ட். இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ்ல இருக்க காமன் வேல்யூஸை டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா we can use a intersection. இன்டர்செக்ஷனுக்கு சிம்பிள் வந்து இந்த ஆம்பர்சன் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ்லயும் ரெண்டு செட்லயும் எதெல்லாம் காமனா இருக்கு?
Which are the elements are common? AD. A1 D காமனா இருக்கு, அப்ப இந்த AD இங்க பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த சிம்பிளையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதே டிஃபரன்ஸ். ஸோ டிஃபரன்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. டிஃபரன்ஸுக்கு வந்து மைனஸ்ன்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம். டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணோம்னா இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஒன்லி த செட் ஏ. செட் ஏல இருக்க எலமெண்ட்ஸை மட்டும் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும். அந்த எலமெண்ட்ஸ் செட் பில கூட இருக்கக்கூடாது. ஸோ காமன் எலமெண்ட்ஸை விட்டுட்டு வெறும் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் செட் ஏல மட்டும் இருக்கோ அந்த எலமெண்ட்ஸை மட்டும் தான் அதை டிஸ்பிளே பண்ணும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் காமனா இருக்கு? செட் ஏல வந்து ஏவும் டியும் வந்து பிலியும் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த ஏவும் டியும் விட்டுட்டு ஏல மட்டும் இருக்கிற வேல்யூஸ் எது? 2ம் 4ம் தான். அந்த 2 and 4 மட்டும் இங்க டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஹியர். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ். சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ்ல என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு செட்ல இருக்க காமன் வேல்யூஸை இக்னோர் பண்ணிட்டு மற்ற வேல்யூஸை டிஸ்பிளே பண்றது தான் சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் ஹியர். ஸோ ரெண்டு செட்லயும் பாத்தீங்கன்னா எது காமனா இருக்கு? A1 Dயும் காமனா இருக்கு. அந்த A1 Dயும் விட்டுட்டு மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு செட்ல இருந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ 2, 4 இதுல BC இது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். திஸ் இஸ் சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மா? Yes, ma'am. ஸோ திஸ் சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க யாரெல்லாம் வீடியோஸ் பார்க்கலையோ வீடியோஸ் பாருங்க. வீடியோஸ்ல டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ரீகால் தான் இங்க பண்ணியிருக்கேன். டிக்ஷனரி வந்து இப்போ நமக்கு ரெடியூஸ்டு சிலபஸ்ல கிடையாது. ஸோ வெறும் செட் வரைக்கும் படிச்சாலே போதும். இஸ் இட் கிளியர்? Yes, ma'am. ஸோ கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ரெகுலரா வீடியோஸை வாட்ச் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு ஹோம்ஒர்க் எழுதுங்க. ஜஸ்ட் லைக் தட்னு ஹோம்ஒர்க் எழுதாதீங்க. Any doubts in this? No, ma'am. Okay, so shall we end the class? Okay, children, thank you. You can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.